welcome you all the second Sunday of Advent. Thank you for last week, your encourage and your comments and your participations. This week we are going to start our worship. So my beloved daughter Andrea Blessy will come and pray for the opening prayer. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for this new month. We are going to worship you and meditate your words. Be with us, guide us, lead us. In Jesus' name, amen. Let's sing the song. The choir will sing. I call upon Twinkle Star Choir. பிரியமானவர்களே, நாம் இந்த நாளில் தொடர்ந்து இந்த மியூசிக்கல் ஈவினிங் ஆராதனையை ஆரம்பிக்க இருக்கிறோம். முதலாவதாக ரமணா நகர் பகுதி, பெரம்பூரில் இருக்கிற ரமணா நகர் பகுதியிலிருந்து நித்தின் சாமியல் தன்னுடைய சிறிய உரையோடு கூட ஆரம்பிப்பார்கள். I am mentioned by name 3 times in the Bible and brought messages from God to Prophet Daniel, Zechariah and Mother Mary. At first, I appealed to Prophet Daniel, who had a hard time understanding his vision. So, I explained to Prophet Daniel about the vision. Secondly, I appeared before Zechariah the priest and the father of John the Baptist to tell of Elizabeth's miraculous pregnancy. The last person who I spoke with is Mother Mary, mother of Jesus, and famously announced that even though she is
virgin, she will bear the Son of God. Glory to God. Peace be with you all. Thank you. Thank you, நித்யன். இப்போ நம்ம மத்தியில் வெட்டுவாங்கனி பகுதியில் இருக்கிற மாஸ்டர் நெல்சன் அவர்கள் தன்னுடைய இசை மூலமாய் ஆண்டவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவார்கள். Thank you, Nelson. May God bless you. தொடர்ந்து நம்ம மத்தியில் அடோனியா டைட்டஸ் வேதத்திலிருந்து ஒரு வசனத்தை மனப்பாடமாய் சொல்வார்கள். Isaiah chapter 9 verse 6. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on your shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Thank you. Thank you, Titus. தொடர்ந்து நம்ம மத்தியில் பெரிய நகர் பகுதியிலிருந்து கொளத்தூர் பெரிய நகர் பகுதியில் இருக்கிற மாஸ்டர் சாலமன் அவர்கள் தன்னுடைய இசையின் மூலமாக ஆண்டவர் நாமத்தை மகிமைப்படுத்த வருகிறார். Thank you, Solomon. May God bless you. இப்போ நம்ம மத்தியில் ஏஞ்சல் செல்வகுமாரி அவர்கள் ஒரு மனப்பாட வசனத்தை சொல்வார்கள். Chapter 1 verses 23 to 25. The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. When Joseph woke up, he did what the angel of the Lord commanded him. He took Mary home as his wife. He did not consummate their marriage until she gave birth to a son, and he gave the name Jesus. Thank you. God bless you, Angel. தொடர்ந்து இப்பொழுது நம்ம மத்தியில்
சேத்பட் பகுதியில் இருக்கிற ரிச்சர்ட் அண்ட் ரூஃபஸ் அவர்கள் இசையின் மூலமாய் ஆண்டவர் நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவார்கள். May God bless you, Richard and Rufus. God bless you. தொடர்ந்து இப்பொழுது நம்ம மத்தியில் ஜெசிகா அவர்கள் வேதத்திலிருந்து ஒரு பகுதியை வாசிப்பார்கள். Luke chapter 1 verses 30 to 33. And the angel said to her, "Have no fear, Mary, for you have God's approval. And see, you will give birth to a son, and his name will be Jesus. He will be great, and will be named the Son of the Most High. And the Lord God will give him the kingdom of David, or his father. He will have rule over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end." God bless you, Jessica. கடைசியாக நம்ம மத்தியில் அதே ரமணன் நகர் பகுதியில் பெரம்பூர் பகுதியில் இருக்கிற மாஸ்டர் மெல்வின் அவர்கள் இப்பொழுது தன்னுடைய இசை மூலமாக ஆண்டவர் நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவார்கள். மெல்வின், God bless you. கடைசியாக நாம் வேதத்தில் ஒரு பகுதியை வாசித்து கர்த்தருடைய செய்திக்குள்ளாக கடந்து செல்ல போகிறோம். நம்மத்தில் இருக்கிற எப்சிபா அவர்கள் வேதத்திலிருந்து ஒரு பகுதியை நமக்கு வாசிப்பார்கள். Chapter 2 verses 10 to 14. But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news that will cause a great joy for all the people. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in cloths and lying in the manger."
Suddenly, a great company of heavenly hosts appeared with the angel, praising God and saying, Glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those on whom His favor rests. Thank you. Thank you, Epsiba. This is a time we are going to listen the word of God. Really, I am very proud of you. Thank you for your watching all the programs. So this is a time to listen the word of God. பிரியமானவர்களே, இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் இந்த நிகழ்ச்சிகளை கண்டுகளித்தீர்கள். அதற்காக நான் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். இப்பொழுது நாம் கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்கப் போகிறோம். In our midst, our beloved sister Mrs. Pauline Finney with us. She is working in Women's Christian College in Nungambakam. She is working as a assistant professor, the department, Information and Technologies department. பிரியமானவர்களே, இன்று நம்ம மத்தியில் திருமதி பாலின் ஃபின்னி அவர்கள் இருக்கிறார்கள். இவங்க சென்னை கிறிஸ்தவ கல்லூரியிலே பணிபுரிகிறார்கள், உதவி பேராசிரியராக. இந்த நாளிலே அவர்கள் கர்த்தருடைய செய்தியை கொடுக்க அழைத்த பொழுது மனமுவந்து அவர்கள் முன் வந்தார்கள். அவர்களை இறைமகன் இயேசு கிறிஸ்துவின் திருப்பெயரினாலே வாழ்த்தி அன்போடு கூட வரவேற்கிறோம். Praise be to God. I praise and thank God and glorify His name for giving me this wonderful opportunity, using me as a tool. I would also like to thank Santosh Anna for giving me this wonderful opportunity. Let us pray and start. Gracious Heavenly Father, we thank you and praise you, Lord. Lord, thank you for this wonderful day. Lord, we pray that the meditation of each and every one of our hearts and the words of my mouth be acceptable in your sight. In Jesus' precious name I pray. Amen. Today, we are going to meditate about peace. Peace is something everyone desires to have. Everyone longs to have peace all through their days of their life. Unfortunately, we do lack in peace many times. Let us look into why do we lack in peace and how to overcome that in these few more minutes. First of all, we lack peace when we miss someone in our life. Some few things are not under our control, but there are a few things which we can take control over. Let us look into such things. The Bible clearly says we will have trials and tribulations in the world, but yet He is giving His peace to us. So He has promised, the promise-keeping God, the promise-fulfilling God has promised to give His peace to us. What a wonderful God we have. Let us look into who this God is. He is a God who loves us so much. He came to this world. He took the human form so He can understand all our feelings. He can feel our pains. He can forgive us for all our sins. He can love us unconditionally. What a wonderful God we have. Isn't this reason enough to have a peace of mind all through the days of our life? But yet, we do lack peace. Every one of us say, yes, I know the Savior, but yet I don't have peace of mind all the days. Let us see why. Let us list out a few reasons alone and how to overcome those reasons. First of all, I would like to share the guilty consciousness which is in our mind will take away the peace from our hearts. So, when we do something wrong against someone or when we sin against God, we will get the guilty consciousness. So, how to get rid of this? The only way is to repent and confess. When we repent and confess to our God, our Savior, He is ready and willing to forgive us and give us the peace. What a wonderful God we have. The second reason is unforgiveness, because
we don't forgive people. It is very true that the people around us sin against us, sin against God, do something wrong. They do hurt us. Sometimes it might be intentional. But remember, they are just a tool. They don't have control over themselves maybe. But we need not lose our peace of mind by having grudge over them, by just murmuring against them or keep telling that they have done something wrong. Let us all try to just forgive them and accept them as they are and have the peace of mind. This is the only way to sustain the peace of mind. Let us forgive and forget. Next, the problem is overthinking. We keep thinking of many things. We say, if this happens, that would happen. If that happens, the other thing will go on. And we keep thinking over and over, which spoils our peace of mind, which we can overcome, which we have control. We have to learn to control our mind. The next thing is to praise God everywhere, all the time, without any limit. So when we are praising God all the time, the praises will fill our heart. Our hearts will be filled with the peace which passeth all understanding. Whatever the situation is around us, whatever is going on around us, we will not worry about anything when we are going to give praises to God. And finally, thank God. Have a heart of gratitude. Thank God for all that you have. Thank God for all the relationships which you have in your life. Thank God for all the material blessings which you have in your life. Thank God for all the spiritual blessings which God has given us abundantly. Thank God for the forgiveness. Thank God for the salvation. Keep thanking God for everything. Whatever you see, whatever you think of, it will give you a lot of peace of mind. To conclude, I would just like to say that we have to remove all the guilt from our hearts by just repenting and confessing to God. Next, we have to forgive everyone around us, whoever it may be, whatever they have done. Next, stop overthinking. Next, keep praising God unlimitedly. Finally, give thanks to God in all situations. These are the secrets to have everlasting peace. Let the peace that passeth all understanding rule over each and every one of our minds. In Jesus' name I say Amen. இப்போ நான் சொன்ன காரியங்களை தமிழ்லையும் உங்க கூட பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். இன்னைக்கு நாம பார்த்த தலைப்பு சமாதானம். சகல சமாதானத்துக்கும் காரணராகிய தேவன் நம்மளோடு கூட இருக்கிறார். இந்த சமாதானம் எப்பொழுதெல்லாம் நம்மளை விட்டு குலைந்து போகிறது, அது எதனால குலைந்து போகிறது, அதை நம்ம எப்படி சரி செய்யலாம் அப்படின்றத குறித்து தான் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். அதுல ஒரு முக்கியமான ஒரு 5 காரியங்களை மாத்திரம் நான் சொல்ல விரும்புறேன். முதலாவது காரியம், நமக்கு பிரியமானவர்களை நம்ம இழந்து போகும்போது நாம சமாதானத்துல குறைவுபடுறோம். அந்த காரியத்தை நம்மளால தடுக்க முடியாது, அது நம்மளுக்கு மீறின காரியம். அதனால அந்த காரியத்தை குறித்து நாம ஒன்றும் செய்ய முடியாது. ஆனாலும் ஒரு சில காரியங்கள் இருக்கு, அதுல நாம கொஞ்சம் கவனமா இருந்தோம்னா நம்மளுடைய சமாதானத்தை நாம காத்துக்கொள்ளலாம். முதலாவது காரியம் நம்மளுடைய குற்ற உணர்வு. நமக்கு எப்போ குற்ற உணர்வு ஏற்படும் அப்படின்னா, நம்ம ஏதோ ஒரு பாவம் செய்யும் போது, யாருக்கு விரோதமாகவோ பேசும்போது, யாருக்கு விரோதமாகவோ செயல்படும் போது, இல்லைன்னா ஆண்டவருக்கு பிரியமில்லாத காரியத்தை நம்ம செய்யும் போது நமக்கு அந்த குற்ற உணர்வு ஏற்படுது. அந்த குற்ற உணர்வுல இருந்து எப்படி நாம வெளியே வரலாம் அப்படின்னா, நம்ம ஆண்டவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கும் போது, நம்மளுடைய உண்மையான இருதயத்தோட மனம் வருந்தி அவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கும் போது, நம்மளை சகல காரியத்துல இருந்தும் சகல பாவத்துல இருந்தும் நம்மளை மன்னித்து நம்மளை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ள வல்ல தேவனா இருக்கிற தேவன்கிட்ட நம்ம போனோம்னா அவர் நம்மளை பூரண சமாதானத்தோடு நிரப்புகிறவரா இருக்கிறாரு. அடுத்ததாக
மன்னிக்கும் தன்மை. நமக்கு விரோதமா நிறைய பேர் நிறைய பாவங்களை செய்து கொண்டே தான் இருப்பாங்க. நமக்கு விரோதமா நிறைய காரியங்கள் நடந்து கொண்டே தான் இருக்கும். ஆனா அந்த எல்லா காரியத்தையும் நம்ம இருதயத்துல வைத்து நம்ம குழப்பிக் கொள்ளும் போது நம்மளுடைய சமாதானத்தை நாம இழந்து போறோம். நம்மளுடைய சமாதானத்தை நாம காத்துக்கொள்ளணுமே ஆனால் நாம எல்லாருடைய குற்றங்களையும் அப்படியே மன்னிப்போம். அவங்க எல்லாரையும் அப்படியே நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளுவோம். அவங்களுடைய குற்றங்களை மன்னிக்கிறது மாத்திரம் அல்ல, அதை எல்லாவற்றையும் நம்ம மறந்துட்டோம்னா நம்மளுடைய சமாதானத்தை நாம மென்மேலும் ரொம்ப அழகா காத்துக்கொள்ளலாம். அடுத்ததான காரியம் ஓவர் திங்கிங். நம்ம அதிகமா யோசிக்கிறது, தேவைக்கு அதிகமா இப்படி நடந்துருச்சுன்னா என்ன, இப்படி நடந்தா அப்படி ஆகுமே, அப்புறம் இப்படி ஆகுமே, இந்த மாதிரி நிறைய காரியங்களை நம்மளுடைய இருதயத்துல வைத்து நம்ம குழப்பிக்கொண்டே இருக்கிறோம். அதனால நம்மளுடைய சமாதானத்தை நாம இழந்து போறோம். இதனால என்ன நடக்கும்னா நம்மளுடைய நெகட்டிவ் தாட்ஸ் நிறைய ஜாஸ்தி ஆகி நம்மளுடைய சமாதானத்தை அது குலைத்து போடுகிறது. இதை நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். நம்ம ஒவ்வொருவரும் இந்த காரியத்தை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். நம்மளுடைய மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்ற தன்மை நமக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் இருக்கு. அதுக்கு ஒரு சில பிராக்டிஸ் மட்டும் நம்ம ரெகுலரா பண்ணோம்னா நம்மளுடைய இருதயத்தின் சிந்தனைகளையும் நினைவுகளையும் நாம கண்ட்ரோல் பண்ண நம்மளால முடியும். ஒருவேளை சிந்தனைகள் வருவது நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது, ஆனா அதை இன்னும் ஜாஸ்தியாகாம தடுக்கிறது நம்மளுடைய கரத்துல தான் இருக்குது. அடுத்ததான் நம்ம பார்த்தோம்னா நம்ம ஆண்டவரை துதிக்கணும். நம்ம துதிக்கிறதுல ஒரு அளவு வைத்து கிடையாது, அளவில்லாம அவரை எப்பொழுதும் எங்க இருந்தாலும் நம்ம அவரை துதித்து கொண்டே இருப்போமே ஆனால் நம்மளுடைய இருதயம் சமாதானத்தினால் நிரம்பும். கடைசியாக ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லணும். ஆண்டவருக்கு ஒவ்வொரு காரியத்திலையும் நம்ம நன்றி சொல்ல துணியும் போது, ஒவ்வொரு காரியத்திலையும் ஆண்டவருக்கு நம்ம நன்றி சொல்ல முனையும் போது ஆண்டவர் நம்மளுடைய நன்றி பலிகளை ஏற்றுக்கொள்ளுகிற தேவனா இருக்காரு. அவருக்கு நாம நன்றி செலுத்தும் போது ஒரு சின்ன காரியம், ஒரு பெரிய காரியம், உங்களுடைய குடும்பத்தினர், உங்களுடைய உறவினர்களுக்காக நன்றி சொல்லுங்க. இன்னுமாய் உங்களுக்கு கிடைத்திருக்க உலக பிரகாரமான ஆசீர்வாதங்களுக்காக நன்றி சொல்லுங்க. உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிற மறுமைக்குரிய ஆசீர்வாதங்களுக்காக நன்றி சொல்லுங்க. உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிற பாவ மன்னிப்புக்காக நன்றி சொல்லுங்க. உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிற ரட்சிப்புக்காக நன்றி சொல்லுங்க. இந்த காரியங்களுக்காக நாம நன்றி சொல்லும் போது நம்மளுடைய இருதயம் சமாதானத்தினால் நிறைகிறது. சமாதானத்தின் காரணராகிய தேவன் பூரண சமாதானத்தோடு உலகம் உணர்ந்து கொள்ளக்கூடாத, உலகம் அறிந்து கொள்ளக்கூடாத எல்லா புத்திக்கும் மேலான சமாதானத்தோடு நம் ஒவ்வொருவரையும் நிரப்புவாராக. ஆமென். Thank you. Jesus came into this world to fill our hearts with peace. Let the peace that passeth all understanding rule over all our hearts in this Christmas season and forevermore. Wish you all a very happy Christmas and a happy New Year. நாம் ஒவ்வொருவரின் இருதயத்தையும் சமாதானத்தினால் நிரப்ப வேண்டும் என்று மனித உருவ எடுத்ததான நம்மளுடைய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்க ஒவ்வொருவருக்கும் கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள். நன்றி. Thank you dear sister Pauline Finney. எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்று வந்த உங்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். உண்மையாகவே கிறிஸ்து பிறப்பு எந்த வகையில் நமக்கு சமாதானத்தை கொண்டு வருகிறது என்பதை மிக சுருக்கமாகவும் தெளிவாகவும் பகிர்ந்து கொண்டீங்க. அதற்காக ஒளிவம் ஜீவன் ஊழியத்தின் சார்பாக உங்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளையும் வாழ்க்கையையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பிரியமானவர்களே, இந்த நேரத்தை நான் இன்னொரு விஷயமாக எடுத்துக்கொள்ள நான் பிரயாசப்படுகிறேன். ஒளிவம் ஜீவன் ஊழியம் என்பது 2007ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் துவங்கப்பட்டது. இந்த ஊழியம் சென்னை பட்டணத்தை மையமாகவும் சென்னை புறநகர் பகுதியை மையமாக வைத்து பணி செய்து வருகிறது. இந்த ஊழியத்தினுடைய தரிசனமாக ஆண்டவர் கொடுத்த பாரத்தின் நிமித்தமாக நாங்கள் வட இந்தியாவிலும் எங்களுக்கு நண்பர்களாக இருக்கிற சிலரை இந்த ஊழியத்திலே தாங்கி ஜெபித்து கொண்டு வருகிறோம். எங்களுக்கு வட இந்தியாவில் 3 இடங்களிலே நாங்கள் பணி செய்து கொண்டிருக்கிறோம். அந்த 3 இடங்களில் இருக்கிற மிஷனரிகளுக்காக நான் ஆண்டவரை துதிக்கிறேன். அவர்கள் மூலமாக ஒரு இடத்துல நாங்கள் ஏறக்குறைய 15 மலைவாழ் பிள்ளைகளை டவுனுக்கு கொண்டு வந்து அங்கே தங்க வைத்து அவளை படிக்க வைத்து கொண்டிருக்கிறோம். இந்த ஆண்டு கிறிஸ்மஸ் மற்றும் புத்தாண்டுகளை அந்த குழந்தைகளோடு கூட செலவழிப்பதற்கு எங்களால் செல்வதற்கான வசதி வாய்ப்புகள் கிடையாது. அது நம் யாவருக்கும் தெரிந்த ஒன்று. ஆகையினால் அந்த பிள்ளைகளோடு கூட இந்த நாளில் கடந்து போக முடியாவிட்டாலும் எங்களுடைய ஈகையினால் அந்த பிள்ளைகளை தாங்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் பிரயாசப்பட்டு வருகிறோம். ஒருவேளை ஆவியானவர் உங்களுக்கு உணர்த்துவார் என்று சொன்னால் எங்களிடத்தில் இருக்கிற 15 பிள்ளைகளுக்கு ஒரு குழந்தைக்கு 2000 ரூபாய் எங்களுக்கு தேவை உள்ளது.
அந்த குழந்தைக்கு புத்தாடையும், அந்த நாளிலே குறிப்பாக கிறிஸ்மஸ் மற்றும் புத்தாண்டிலே அந்த பிள்ளைகளுக்கு ஒரு சிறப்பு உணவுகளையும் சிறப்பு விருந்துகளையும் கொடுப்பதற்காக ஆகும் செலவு 2000 ரூபாய் என்று கணிக்கப்படுகிறது. அதனால் ஒரு குழந்தைக்கு 2000 ரூபாய் என்று எங்களுக்கு தேவை உள்ளது. செபியுங்கள். கர்த்தர் உங்களோடு கூட பேசுவார் என்று சொன்னால், உங்களோடு கூட இடைபடுவார் என்று சொன்னால், இந்த ஊழியத்தில் நீங்கள் ஒரு பங்காளராய் மாற வேண்டும் என்று சொல்லி ஆவியானவர் உணர்த்துவார் என்று சொன்னால், இந்த ஊழியத்திற்கு தங்களால் இயன்றதை அனுப்பி வையுங்கள். எங்களுக்காக செபியுங்கள். பணம் வாங்குவதே இந்த ஊழியத்தினுடைய நோக்கம் அல்ல, ஆனால் கர்த்தர் நடத்துவார் என்று சொல்லி நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். அதே சமயத்தில் 3 பணித்தளங்களில் இருக்கிற 3 மிஷனரிகளுக்கு அவர்களுக்கு இந்த புத்தாண்டு மற்றும் கிறிஸ்மஸ் நாட்களிலே செலவழிப்பதற்காக ஒரு சிறிய தொகையை அனுப்புவதற்கு நாங்கள் பிரயாசப்படுகிறோம். ஒரு குடும்பத்திற்கு ஒரு 5000 ரூபாய் அனுப்ப வேண்டும் என்று சொல்லி பிரயாசப்படுகிறோம். செபியுங்கள். 3வதாக, சென்னை பட்டணத்தை மையமாய் வைத்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் நாங்கள் கிறிஸ்மஸ்க்கு முந்தைய நாள், அதாவது 23ஆம் தேதி கடந்த 3 ஆண்டுகளாய் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். வில்லிவாக்கம் பேருந்து நிலையத்தில் 2 ஆண்டுகள் கிறிஸ்மஸ் தினத்தன்று கைப்பிரதிகளை விநியோகித்து இயேசுவின் அன்பை பகிர்ந்து கொண்டு வருகிறோம். கடந்த ஆண்டு ஜாம்பஜார் மார்க்கெட்டை மையமாய் வைத்து அங்கு கைப்பிரதிகளை விநியோகித்து வந்தோம். இது மூலமாக அநேக மக்கள் தொடப்பட்டார்கள். ஒரு இடத்துல ஒரு இந்து சகோதரி, வில்லிவாக்கம் பகுதியில் ஒரு இந்து சகோதரி வந்து எங்களிடத்தில் 20 நியூ டெஸ்ட்மெண்ட் பைபிளை வாங்கி கொண்டு போய், இந்த ஆண்டு கிறிஸ்மஸ் பண்டிகையில் நான் அநேகருக்கு இந்த புத்தகத்தை கொடுக்க போகிறேன் என்று சொல்லி வாங்கி போனார்கள். அதை பார்த்த மற்றொரு கிறிஸ்தவ சகோதரி வந்தார்கள். ஐயா, நாங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் பலகாரம் கொடுப்போம், பலகாரத்தோடு சேர்த்து இந்த வேத புத்தகத்தையும் கொடுக்கிறோம் என்று சொன்னார்கள். இதுதான் இந்த ஊழியத்தினுடைய பலன். கடந்த ஆண்டு ஜாம்பஜார் பகுதியில் ரோடு ஓரத்தில் பழங்களை விற்கிற, பூக்களை விற்கிற அந்த தாய்மார்கள் வந்து, ஐயா இந்த இயேசு எங்களுக்கு வேணும், எங்களுக்கு ஜெபியுங்கள் என்று சொன்னார்கள். அவர்களுக்கு ஜெபித்து வந்தோம். அவங்க வியாபாரம் செய்கிற வியாபாரத்திலிருந்து எங்களுக்கு காணிக்கை எடுத்து கொடுத்தார்கள். அதனால் இப்படியா இந்த ஊழியம் வளர்ந்து கொண்டு வருகிறது. ஆனால் சென்னை பட்டணத்திலும் புறநகர் பகுதியிலும் உள்ள நலிவுற்ற மக்களுக்கு, தேவையுள்ள மக்களுக்கு உதவி செய்ய இருக்கிறோம். ஆகினால் உங்களால் இயன்றதை கொடுத்து இந்த ஊழியத்தை தாங்குங்கள், செபியுங்கள். கர்த்தர் பெரிய காரியத்தை செய்வார்னு சொல்லி நான் விசுவாசிக்கிறேன். திரையிலே காண்கிறதான இந்த கூகுள் பே எண்ணுக்கு நீங்கள் அனுப்பி வைக்கலாம், அல்லது எங்களுடைய தொலைபேசி எண் உங்களுக்கு தெரியும். இந்த திரையிலேயும் எங்களுடைய தொலைபேசி எண் இருக்கிறது. அந்த தொலைபேசி மூலமாக எங்களோடு கூட தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு இந்த ஊழியத்திற்கு நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி கேட்பேன் என்று சொன்னால், நாங்கள் அதற்கான ஆலோசனை உங்களுக்கு கொடுக்கிறோம். எங்களுக்கு ஜெபிப்பதற்கும் உழைப்பதற்கும் கொடுப்பதற்கும் ஆட்கள் தேவை. அதனால் கொடுப்பது மாத்திரம் எங்களுடைய நோக்கம் அல்ல, உங்களுடைய ஈடுபாடும் அதிகமாய் தேவையாக இருக்கிறது. அதனால் இந்த காலகட்டத்தில் இந்த ஊழியத்தை நினைவு கூறுங்கள், செபியுங்கள். கர்த்தர் உங்களோடு பேசினால் எங்களோடு நீங்கள் பேசுங்க. கர்த்தர் உங்களோடு பேசினால் நீங்கள் எங்களோடு கூட பேசுங்க. கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஜெபம் செய்வோம். மகா இரக்கமும் கிருபையும் அன்பு நிறைந்த நல்ல ஆண்டவரே, பெத்லகேமில் பிறக்க போகிற இயேசு பாலகன் சமாதானத்தை கொண்டு வருகிற தேவன் என்பதை இந்த மாலை நேரத்தில் நாங்கள் கற்றுக்கொண்டோம். இந்த உலகம் சமாதானம் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. எங்கே பார்த்தாலும் போராட்டம், எங்கு பார்த்தாலும் கலவரம், எங்கு பார்த்தாலும் வியாதியினுடைய பயம், எங்கு பார்த்தாலும் வறுமையினுடைய பயம். இன்று என் வாழ்க்கையிலே சமாதானமே இல்லையே, நான் எப்படி இந்த பிறப்பை சமாதானமாய் கொண்டாடப் போகிறேன் என்று சொல்லி எண்ணிக்கொண்டிருக்கிற இந்த மனுகுலத்திற்கு ஒளிவம் ஜீவன் ஊழியத்தின் சார்பாக இன்றைக்கு அந்த சமாதானத்தின் செய்தியை அறிவித்ததற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. இந்த வார்த்தையை கேட்ட நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் இந்த சமாதானத்துக்கு ஏதுவான அந்த கிருபைகளை பெற்றுக்கொள்ள எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே. கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் இருந்த சிந்தையே உங்களுக்குள் இருக்க கடவுது என்று சொன்ன வண்ணமாய் ஆண்டவரே, இந்த மாலை நேரத்தில்
ஆண்டவரே, எந்த சூழ்நிலையிலே என் அன்பு சகோதர சகோதரிகள் இருக்கிறார்களோ எனக்கு தெரியாது. ஆனால் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் இருந்த சிந்தனை அவளுக்குள்ளாய் கடந்து வந்து அவருடைய சமாதான குலைச்சலை கெடுத்து கொண்டிருக்கிற எல்லா விதமான அந்தகார கிரியைகளையும் இயேசுவின் நாமத்தில் முறியடித்து இந்த கிறிஸ்து பிறப்பின் நன்னாள் அந்த குடும்பங்களுக்கு சமாதானத்தின் நன்னாளாய் அமைய தேவனாகிய கர்த்தர் கிருபை செய்யும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. நீ சமாதான பிரபுவாய் இந்த பூமியில அவதரித்த அந்த நன்னாளில் ஆண்டவரே, இவருடைய வாழ்க்கையில ஒரு சமாதானத்தை காண உதவி செய்யுங்க. இந்த மாலை வேளையில இந்த சமாதானத்திற்காய் யாரெல்லாம் ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறார்களோ இப்பொழுது அவருடைய உள்ளத்திலும் அவருடைய இல்லத்திலும் தெய்வீக சமாதானம் கடந்து வரும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. நாங்கள் கூறியிருக்கிறதான பல்வேறு காரியங்களை மக்கள் கேட்டு இருக்கிறார்கள். தேவ ஆவியானவர் அவளோடு இடைபடுவீரானால் அவருடைய தங்களுடைய கரங்களையும் தன்னுடைய உள்ளங்களையும் தாராளமாய் திறக்க உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற அநேக மக்களை கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பீராக. இந்த ஊழியத்திலே இந்த நாளிலே எங்களோடு கூட உதவி செய்ததான அத்தனை மக்களுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, பல்வேறு இடங்களிலிருந்து ஆண்டவரே இந்த நேரங்களை ஒதுக்கி எங்களுக்காக ஊழியம் செய்த ஆண்டவரே, சிறியோர் முதல் பெரியோர் வரை ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பீராக. ஆண்டவரே, இதை எல்லாவற்றையும் நாங்கள் பதிவு செய்வதற்கு எங்களுக்கு கொடுத்த எல்லா உபகாரங்களுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. தொடர்ந்து எங்களை ஆசீர்வதிங்க. இந்த கிறிஸ்து பிறப்பின் நன்னாள் ஆண்டவரே, எங்களுக்கு சமாதானத்தை கொண்டு வருகிற நன்னாளாய் அமைய தேவனாகிய கர்த்தர் உதவி செய்ய முடியாது. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென். நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் தூய ஆவியானவர் கொடுக்கிற நிறைவாழ்வின் சமாதானமும் சந்தோஷமும் இதை கேட்டுக்கொண்டு பார்த்து கொண்டிருக்கிற இந்த ஆராதனை பங்கு பெற்ற தேவ மக்கள் ஒவ்வொருவரோடும் இன்றும் என்று நீடித்து நிலைத்திருப்பதாக. ஆமேன். பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவின் நாமத்தினாலே ஆமேன். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழுவலுமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமேன். கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. உங்களை யாவருக்கும் கிறிஸ்துமஸ் மற்றும் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். தேங்க்யூ.